اگر آپ کا کوئی مقصد ہے اور آپ اسے پانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی خواب ہو اور آپ اسے حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کو دوں گا ایک ایسا فارمولہ جس پر چل کر دنیا کے بڑے بڑے نامور لوگوں نے کامیابی حاصل کی اور اپنے گول اچیو کیے۔ میں ہوں ساجد جاوا، CEO جاوا گروپ آف ریسٹورنٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوا ریسٹورنٹ گائیڈ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی سوال اور ایشو ہو تو صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک میں آپ کی کال اٹینڈ کروں گا، جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا فارمولہ ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کئی دن لگ جائیں گے، اور اگر آپ اس کو سننے کی کوشش کریں گے تو 11 گھنٹے کی ویڈیو یوٹیوب پر اویلیبل ہے۔ لیکن میں آج آپ کو 8 منٹ میں وہ 13 کامیابی کے اصول دینے جا رہا ہوں، ایک ایسے شخص کی مثال کے ساتھ جو نہ کبھی اسکول گیا نہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا، لیکن وہ ان 13 اصولوں پر پورا عمل کر رہا ہے اور کامیاب ہو رہا ہے۔ ایک کسان جو تھنک اینڈ گرو رچ کی کتاب کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں لکھے گئے کامیابی کے 13 اصولوں پر پورا اتر رہا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے تھنک اینڈ گرو رچ بک کا نام تو سنا ہوگا۔ میں نے اسے 2018 میں انگلش میں بڑی مشکل کے ساتھ پڑھا، اور جہاں سمجھ نہیں آتی تھی گوگل ٹرانسلیٹر سے لفظ کا مطلب ڈھونڈ کر سمجھتا۔ لیکن اب یہ کتاب آڈیو کی صورت میں یوٹیوب پر اویلیبل ہے۔ 11 گھنٹے کی بک ہے۔ جس نے اسے سنا اور نہ صرف سنا بلکہ اس پر عمل کیا، وہ واقعی میں کامیاب ہوا۔ دنیا میں جتنی بھی موٹیویشن کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، سب کی مدر بک یہی ہے، تھنک اینڈ گرو رچ۔ اس کو پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے اور سننا بھی بہت بورنگ لگتا ہے، لیکن اس میں کامیابی کے وہ ہیرے موتی ہیں جو کسی بھی ناکام شخص کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ میں 8 منٹ میں یہ 13 اصول آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ بس ہر اصول کے ساتھ آپ نے کسان کی زندگی کو جوڑ لینا ہے، تو آپ ان 13 اصولوں کو کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ کامیابی کا پہلا اصول ہے برننگ ڈیزائر، ایک ایسی خواہش جس سے ہر وقت دل میں آگ سی لگی رہے، لگن لگی رہے۔ ایک کسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خالی زمین پر ایک اچھی فصل تیار کرے، کیونکہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ یا تو فصل کھڑی کرنی ہے یا بچے بھوکے مار رہے ہیں، مرنا ہے یا کرنا ہے۔ یہی وجہ اس کی خواہش کو برننگ ڈیزائر میں تبدیل کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی ایسی برننگ ڈیزائر، ایسی شدید خواہش موجود ہے کہ اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے یا مرنا ہے، تو آپ کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں، اگلے قدم آپ خود ہی اٹھائیں گے۔ اگلا اصول ہے فیتھ، یعنی یقین۔ ایک کسان زمین کے نیچے بیج بوتا ہے، کچھ دن تک کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اسے قدرت کے اس قانون کا پورا یقین ہے کہ کوئی بھی محنت ضائع نہیں جاتی۔ زمین بیج کے اندر ہے، لیکن وہ زمین کو پھاڑ کر باہر آئے گا، فصل اگے گی۔ یہ یقین ہی اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ ایسا ہی یقین آپ بھی اپنے دل میں اگر پیدا کر لیں تو یہ آپ کو اندھیرے میں بھی چلنے کی ہمت دے گا۔ آپ کے خواب بھی ہو سکتا ہے شروع میں کوئی رزلٹ نہ لائیں، لیکن اگر یقین ہوا تو ایک دن روشنی کی کرن ضرور نظر آئے گی، جیسے کسان کو بیج کی پہلی کمپل زمین سے باہر نکلتی نظر آتی ہے۔ بس اللہ پر توکل مضبوط کیجئے۔ اگلا اصول ہے آٹو سجیشن، خود کو بار بار یاد دہانی کرانا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسان ایک ہفتے ایک مہینے تک اپنے کھیتوں کی طرف نہ جائے۔ وہ صبح شام ہر وقت یہی تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ میں کھیتوں کا چکر لگا کے آتا ہوں، پانی لگا ہوں، گھاس صاف کر رہا ہوں، حالانکہ کھیتوں میں ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ انجانے میں اس تیسرے اصول پر عمل کر رہا ہے، اپنے آپ کو بار بار یاد دلا رہا ہے کہ میں نے فصل اگانی ہے، فصل اگا رہا ہوں۔ اگر آپ کے کوئی گولز ہیں تو زندگی میں روز اپنے گولز کو اپنے سامنے لانا پڑے گا، ورنہ وقت آپ کو بلا دے گا کہ آپ نے شروع کیوں کیا تھا۔ کامیابی کا اگلا اصول ہے اسپیشلائز نالج کا، خاص علم کا۔ کسان جو بھی فصل لگاتا ہے، مونجی ہو، گندم ہو، چنے کی فصل ہو، اس کے بارے میں وہ پورا سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے کہ کون سی مٹی میں کون سا بیج چلے گا، کس وقت پانی دینا چاہیے، کون سی کھاد بہتر ہے۔ غلط وقت پر غلط بیج ڈالنے سے یا پانی دینے سے اس کے خواب چکنا چور ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ دن رات سیکھتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے اپنے اسپیشلائز نالج کو۔ آپ کے جو بھی خواب ہے، جس مقصد کو بھی آپ پانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں پورا علم حاصل کریں، پورا نالج حاصل کریں، پوری سکلز حاصل کریں، ورنہ غلط وقت پر غلط قدم اٹھانے سے آپ مایوس ہو جائیں گے اور اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کامیابی کا 5واں اصول ہے امیجینیشن، تصور کرنا، اور یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ اس پر پوری ایک بک لکھی جا چکی ہے، لا آف اٹریکشنز کی۔ کسان جب بیج ڈالتا ہے تو اپنی امیجینیشن میں پوری فصل کھڑی کو دیکھتا ہے، لہلہاتی ہوئی فصل کو۔ اس کی برننگ ڈیزائر تو ہوتی ہے، فیتھ بھی ہوتا ہے، پورا یقین بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں امیجینیشن بھی ہوتی ہے کہ یہاں پر میری سرسبز فصل کھڑی ہے، میں اسے کاٹوں گا، مارکیٹ میں بیچوں گا۔
इनकी इमेजिनेशन इतनी मजबूत होती है, इतना यकीन होता है कि बीज डालते वक्त ही कई फैसले कर लेते हैं कि फसल काटने के बाद अपनी बेटी की शादी करेंगे, ये खर्चा करेंगे, वो खर्चा करेंगे। जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस ख्वाब को आप पाना चाहते हैं, उसके मुतल्लक अपने जहन में एक वाज़ेह इमेजिनेशन तैयार कीजिए। अपने ख्वाबों को हर वक्त अपने दिमाग में आखिरी शक्ल में देखें। ये तस्वर ही आपको हर वक्त बेकरार रखेगा और आप अपने गोल से जुड़े रहेंगे। कामयाबी का अगला असूल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, मंसूबा बंदी। किसान ने बीज तो बो दिया, लेकिन फसल के खड़े होने तक इसके पास पूरी प्लानिंग है कि कब पानी लगाना है, कब स्प्रे करना है, कब काट छांट करनी है। अगर इसे कहीं जाना भी पड़े तो उसके लिए भी ये प्लानिंग करके पहले से रखता है कि इसकी जगह कौन जाएगा। आप अपने हर गोल के लिए प्लान लिखें कि कौन कौन आपकी मदद कर सकता है, पहला कदम क्या होगा, इसके बाद क्या करेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी प्लानिंग करें। अगला असूल है डिसीजन पावर, फैसला साजी। किसान में फैसला करने की पूरी ताकत होती है कि कौन सा बीज लेना है, कौन सी खाद लेनी है। वो फैसला करता है और काम शुरू करता है। और जो किसान फैसला नहीं करते वो आधा सीजन जाया कर देते हैं और बहाना करते हैं कि हम बेहतरीन बीज ढूंढ रहे हैं, बेहतरीन खाद ढूंढ रहे हैं। जिंदगी में डिसीजन पावर जिनके पास नहीं होती वो कुछ नहीं कर पाते, अगर करते भी है तो मारे जाते हैं। कामयाब वही लोग होते हैं जो फैसला करते हैं। अगर आप रोड पर चल रहे हो तो आपने कुत्ते और बिल्ली को देखा होगा। कुत्ता जब रोड क्रॉस करने लगता है तो वो फैसला नहीं करता, आगे बढ़ता है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, और आखिर पे गाड़ी के नीचे आ जाता है। बिल्ली सोचती है कि फैसला करती है कि जाना है या नहीं जाना, या तो वो रुकी रहेगी या भाग कर निकल जाएगी, और अक्सर बिल्ली बच जाती है। कामयाबी का 8वां असूल है परसिस्टेंस, मुश्किल मिजाजी। शादी हो, गमी हो, कोई मेहमान आ जाए, लेकिन किसान की मुश्किल मिजाजी में कोई फर्क नहीं आता। वो उसी रूटीन से सुबह जाता है, शाम को जाता है, सुबह जाता है, शाम को जाता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तूफान हो, वो ये कभी बहाना नहीं करता कि आज मूड नहीं है। मुश्किल मिजाजी एक ऐसी खूबी है कि अगर ये खूबी आपके अंदर पैदा हो जाए तो ये सारी खूबियों के ऊपर भारी है। कामयाबी का अगला असूल है मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना। एक किसान अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनाता। आपने देखा होगा गाँव में शाम को हुक्का रखकर सामने अक्सर लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। वो किसान असल में मास्टरमाइंड ग्रुप होता है। हर किसान दूसरे से मशवरा ले रहा होता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, बीज वाले से बीज की टिप्स ले रहा होता है, अपनी अपनी फसल की प्रॉब्लम्स और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और दूसरों के तजर्बे से फायदा उठाते हैं। अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास कौन लोग हैं, वही फैसला करेंगे कि जिंदगी में आप कामयाब हैं या नहीं। इसलिए अपना हल्का अहबाब सोच समझ कर बनाएं। कामयाबी का 10वां फार्मूला है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, अपनी जिनसी तवानाई को अपने कामों में खर्च करना। किसान अपनी सारी जिस्मानी ताकत खेतों में लगाता है। जिनसी ख्वाहिश पैदा होने के बावजूद वो सुबह सुबह रजाई से निकलकर सर्दियों में अपने खेतों की तरफ जाता है। वो अपनी ताकत बेकार की सरगर्मियों में जाया नहीं करता। जो लोग जिनसी ताकत को अपने कंट्रोल में रखना जानते हैं वो किसी भी ताकत पर कंट्रोल कर सकते हैं। जिंदगी में अपने मकसद को, अपनी मंजिल को छोड़कर जिनसी ख्वाहिश के पीछे भागने वाले लोग जिंदगी में नाकाम और अपनी जिंदगी को जाया कर लेते हैं। अपनी सेक्स एनर्जी को अपने टारगेट में, अपने गोल में, अपने मकसद में लगाइए। कामयाबी का 11वां असूल है सबकॉन्शियस माइंड, लाशऊर जिसको कहते हैं। किसान कॉन्शियसली या शौरी तौर पर कुछ स्पेशल नहीं सोचते, लेकिन अनजाने में लाशौरी तौर पर इनके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है कि सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, कल क्या करना है। किसी को नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन इनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है। जब दिमाग हर वक्त चलता रहता है तो सबकॉन्शियस माइंड नए नए आइडियाज देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तब काम करेगा जब आप अपने गोल में, अपने मकसद में पूरे दिलो जान से इन्वॉल्व हो। कामयाबी का 12वां असूल है अपने ब्रेन नेटवर्क को एक्टिव रखना। किसान हमेशा अपने दिमाग को एक्टिव रखता है और सीखता है। हर दिन का तजर्बा इसे नए हल देता है। पानी बचाने का तरीका, पैदावार बढ़ाने का तरीका, कीड़े मकोड़ों से बचने का तरीका कार, ये सोचता रहता है। जिंदगी में हर दिन सीखें। जैसे आपके ये मसल्स हैं, आप जिम जाते हैं, मसल उतने मजबूत होते हैं, ऐसे दिमाग के अंदर भी मसल्स होते हैं। इनको जितना यूज करेंगे उतना ही ये मजबूत होंगे, उतना ही ज्यादा काम करेंगे।
कामयाबी का 13वां असूल है छठी हिस्स, सिक्स सेंस। आपने कभी गौर किया कि किसानों की छठी हिस्स बड़ा काम करती है? वो सुबह दोपहर शाम हवा के चलने से, आसमान को देखकर, बादलों को देखकर अंदाजे लगाते रहते हैं। छठी हिस्स उनकी काम करती है कि मौसम कैसा होगा, बारिश आने वाली है या नहीं आएगी, तूफान आने वाला है, अंधेरी आने वाली है। अपनी छठी सेंस से किसान अंदाजा लगा लेता है कि कब पानी देना है, कब पानी रोकना है। जब इंसान तजर्बे को बार बार एक्सपीरियंस करता है, बार बार एक्सपीरियंस करता है, तो उसकी छठी हिस्स जाग जाती है। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंस दी हुई हैं, लेकिन छठी सेंस, छठी हिस्स जिसको कहते हैं, वो बार बार एक्सपीरियंस करने से, बार बार फेल होने से, बार बार एक्सपीरियंस करने से वो जागती है। आप भी अपने तजर्बे को इतना पॉलिश करें कि आपको फैसले करने के लिए दूसरों का इंतजार ना करना पड़े। नेपोलियन हिल, जिसने 25 साल में 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू करके एक जूस निकाल के 13 ये असूल बनाए, वो कहता है Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी कि दिमाग जो सोचता है, जो चाहता है, वो हासिल कर सकता है। दोस्तों, किसान की कहानी कोई खेती की कहानी नहीं सुनाई मैंने आपको। ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास शुरू से एक चीज थी, है और रहेगी, आपका दिमाग, आपका यकीन, आपका इरादा। अपनी जमीन बंजर हो या आपकी जिंदगी खाली, बीज आप ही डालेंगे, पानी भी आप ही देंगे और फसल भी आप ही काटेंगे। अगली वीडियो के इंतजार तक देखते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह